Welcome students. Today we will study the next point, steps to understand the metal ligand bonding. So it is the steps involved in the formation of coordination compounds or complexes. Now there are in all 8 steps. First we will see one by one these steps, and then we will see formation of some complexes. First step is find oxidation state of central metal ion. So you know how to calculate the oxidation number or oxidation state of a central metal ion in complex ion. Second, write valence electronic configuration of metal ion. Now valence means outermost shell. So in second step, you have to write the electronic configuration of metal ion, not metal, in outermost shell. Third, see whether the complex is low spin or high spin. Now it is necessary to know whether the given complex is low spin or high spin, because it decides whether Nd or n minus 1d orbitals are used for hybridization. That is, during formation of complex, pairing of electrons takes place or not. Fourth, from the number of ligands, find the number of metal ion orbitals required for bonding. Number of ligands means coordination number. So generally, in coordination compounds, the number of ligands or coordination number is 4 or 6. So if we know the coordination number of central metal ion, then it is possible to know how many empty orbitals are required for bonding. Fifth, identify the orbitals of metal ion available for hybridization and the type of hybridization. That is, along with S and P, d orbitals are also involved. So how many orbitals are take part in the hybridization? It depends upon the coordination number. If coordination number is 4, then 4 orbitals are required. If coordination number or number of ligands is 6, then 6 orbitals are required. Now next, sixth is write the electronic configuration after hybridization. Then show filling of orbitals after complex formation. That is, once hybridization takes place and hybrid orbitals are formed, ligands, that is orbitals of ligands containing lone pair of electrons, overlap with empty hybrid orbitals of metal ion, and then the lone electron pair and complex is formed. And last is determine the number of unpaired electrons and predict magnetic behavior of complex. That is, whether the complex formed is paramagnetic or diamagnetic depends upon the whether it contains single electrons or not. If there are single electrons, then it is paramagnetic, and if there are no single electrons or all electrons are paired, then it is diamagnetic. Now the steps will be clear when we see the examples. Now first, octahedral complexes. Now in octahedral complexes, the coordination number is 6 or number of ligands is 6. Now here example given is CONH3 3 plus. So what is the name of this compound? Hexaamine cobalt 3 ion. Now here it is mentioned low spin. Now see how to explain the formation of this complex. Now see one by one. First step is, what is here? You have to calculate the oxidation state of central metal ion. Here central metal ion is CO3 plus. Now what is the oxidation state of CO in this complex? Plus 3, because NH3 are neutral ligands, and algebraic sum of oxidation number of metal ion and ligands is equal to total charge on the complex. So if we consider here X is the oxidation number of cobalt, then what is here? X plus 6 into 0 is equal to plus 3. So X plus 0 is equal to plus 3 means what? X is equal to plus 3. The oxidation state of cobalt
is plus 3. This is first step. Now see, second step, you have tried the valence shell electronic configuration of cobalt 3 plus ion. Now atomic number of cobalt is 26. Now configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d6. Now here only valence shell electron configuration is written. Means what? Here atomic number of argon is 18. Now 19th and 20 electrons present in the 4s orbital, and then 6 electrons in uh, what is here 27 is the atomic number. So here uh, electronic configuration of cobalt is 4s2 20 and 3d7. Okay, now here we required oxidation state of cobalt is plus 3. So plus 3 charge is formed when 3 electrons are lost. When cobalt atom gives 3 electrons, it is converted to 3 plus ion. It is known as oxidation. Now which 3 electrons are lost? 2 in 4s and 1 in 3d. And therefore this is the electronic configuration of cobalt 3 plus ion. Okay, 6 electrons in 3d and there are no electrons in 4s. Means what? To form CO3 plus ion from CO atom, 2 electrons in 4s and 1 electron in 3d is lost. Now third, as there are 6 ligands, number of vacant orbitals of metal must be 6. Now if we see this electronic configuration, then there are only 4 empty or half-filled orbitals. But here there are 6 ligands. Means what? 6 ligands will give 6 pairs, and hence to accommodate 6 pairs there must be 6 empty or vacant orbitals. Now here only 4. Now see, complex is a low spin here. Complex is low spin, hence pairing of electrons will take place before hybridization. To make available 6 orbitals, these 2 electrons in 3D single electrons, this is dxy, yz, zx, x square, y square, z square. So 1 electron in dx square, y square and 1 electron in dz square will pair in these two xy, yz, d orbitals. So this is the here, this is the electronic configuration of after pairing. Now there are 2 3d, 1 4s and 3 4p orbitals. So total 6 orbitals are available for the hybridization. Now here, if the complex is a high spin, means what? It will contain single electrons. And then in place of 3d, 4d orbitals are used. Means what? D orbital in outermost shell, that is nd orbital is used. Here 3d orbital is used or involved in the hybridization, so it is n minus 1d. Means what? It is known as a inner complex orbital complex, and if 4d orbital is used, it is known as a outer orbital complex. That is, if complex is low spin, then the orbital in inner shell, last but one shell, are used. Now if we see this electronic configuration, then there are 6 empty orbitals. Now see sixth step, as 2 3d, 1 4s and 3 4p orbitals are available for hybridization. The type of hybridization is D2sp3. See here 2d orbitals, 1s orbital and 3p orbitals. So what is the type of hybridization? D2sp3, total 6. Now here the hybridization is shown here, and then once hybrid orbitals are formed, the formation of compound takes place. So seventh step is electronic configuration of after complex formation is. Now see here in pink color, the electrons donated by ligands are shown here. So 6 ligands means what? 6 NH3 molecules donate 6 pairs. So each D2sp3 hybrid orbital is accommodated with 2 electrons. According to concept of hybridization,
the number of hybrid orbitals formed is equal to number of orbitals taken part in the hybridization. So here, as 6 orbitals are taken part in the hybridization, new 6 hybrid orbitals will be formed which have same energy and identical shape. So this is the electronic configuration after complex formation, and this is the, actually it is not geometry. So see here, it is geometry is octahedral. At the center there is a CO3 plus ion, and at each corner of octahedron there are 6 NH3 molecules. And last is, as all electrons are paired, the complex is diamagnetic. That is, if we see this electronic configuration, then there are no single electrons. So if there are no single electrons, then it is diamagnetic. If there are single electrons, it is paramagnetic. So this is the formation of a CONH3 plus complex, which is example of octahedral complex. त्या ठिकाणी बघा, आपण काय स्टडी करतोय की ॲक्च्युली कॉम्प्लेक्स कसे फॉर्म होतात ते. ह्या ठिकाणी स्टेप्स त्यांनी दिलेले आहेत, पण स्टेप्स आपण ज्यावेळेला ॲक्च्युली एक्झाम्पल बघतो त्यावेळेला त्या स्टेप्स क्लिअर होतात. तरी पण मी थोडक्यात रिपीट करतो बघा. पहिल्यांदा काय करायचं की दिलेले कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स दिलेचा आपल्याला फॉर्म तो कसा तयार होतो एक्सप्लेन करायचा आहे. त्यातला जो सेंट्रल मिडल लाईन आहे त्याचं पहिल्यांदा ऑक्सिजन स्टेट काढायची. आपण कसं काढायचं आपण बघितलेली आहे. त्यानंतर काय करायचं, त्यातलं जो सेंट्रल मिडल आयन आहे त्याचं बाह्यतम कक्षेतले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहायचं, बॉक्स डायग्रामचं टाईप. आपण 3D5 किंवा 3D6 असे लिहू शकतो. म्हणजे समजण्यासाठी आपण काय करतो, पुढे आपल्याला ते ओव्हरलॅपिंग किंवा इलेक्ट्रॉनिक पीरियड दोनकडे दाखवायचं आहे म्हणताना बॉक्स डायग्रामच्या स्वरूपात काय करायचं, त्याचं व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दाखवायचं. त्यानंतर दिलेलं कॉम्प्लेक्स लो स्पिन आहे का हाय स्पिन आहे बघायचं. त्याच्यावरती ठरतं की पेअरिंग होतं का नाही ते. त्यानंतर फ्रॉम द नंबर ऑफ लिगंड्स फाइंड द नंबर ऑफ मिडलाइन्स ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग. तर लिगंडच्या संख्येवरून किती एम्प्टी किंवा रिकामे ऑर्बिटल्स पाहिजेत ते आपल्याला काय येतं लक्षात येतं. त्यानंतर आयडेंटिफाय द ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल लाईन अवेलेबल फॉर हायब्रिडेशन अँड द टाईप ऑफ हायब्रिडेशन. मग किती ऑर्बिटल्स अवेलेबल आहेत त्याच्यावरून त्या हायब्रिडेशनचा टाईप काय करायचा ठरवायचा. नंतर याच्यामध्ये राईट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आफ्टर हायब्रिडायशन. म्हणजे हायब्रिडेशन झाल्यानंतर जे नवीन ऑर्बिटल तयार होतात त्यांचं कॉन्फिगरेशन लिहायचं. त्यानंतर शो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. मग काय करायचं, जे एम्प्टी ऑर्बिटल्स आहेत त्याच्यामध्ये लिगंड्स काय देणार, इलेक्ट्रॉन पेअर देणार, ते कॉन्फिगरेशन दाखवायचं. आणि शेवटी काय आहे की दिलेला कॉम्प्लेक्स जो आहे तो पॅरामॅग्नेटिक आहे डायमॅग्नेटिक आहे सांगायचं. हे सोपं आहे. जर कॉम्प्लेक्समध्ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स असतील तर तो काय असतो पॅरामॅग्नेटिक असतो, आणि जर त्याच्यामध्ये सिंगल इलेक्ट्रॉन नसतील तर तो काय असतो मग डायमॅग्नेटिक असतो. आता एक्झाम्पल बघा तुमच्या व्यवस्थित लक्षात येईल. तर ह्या ठिकाणी जे एक्झाम्पल दिलेलं आहे ते एक्झाम्पल आहे ऑक्टॅहेड्रल कॉम्प्लेक्सचं पहिलं एक्झाम्पल आहे CONH3 आणि पुढे लो स्पिन म्हटले. ह्याचं नाव मी तुम्हाला सांगितले बघा. पहिल्यांदा लिगंडचं नाव, नंतर मेटलचं नाव. लिगंड 6 आहेत आणि लिगंड आहे अमोनिया, त्याला आपण अमाइन म्हणतात. म्हणजे नाव काय व्हायचं, हेक्झा अमाइन कोबाल्ट, कंसामध्ये रोमनमध्ये 3 आणि प्लस आयन लिहायचा. ह्या कॉम्प्लेक्सचं फॉर्मेशन आपल्याला एक्सप्लेन करायचं आहे. तर पहिल्यांदा बघा ऑक्सिजन स्टेट काढलेली आहे कशाची, CO3 आयनची. कशी काढायची सांगितलं की त्याच्यामध्ये मेटल आयन आहे आणि लिगंड्स आहेत, ह्यांच्या ऑक्सिडेशन नंबरची बेरीज ही त्या टोटल कॉम्प्लेक्सच्या चार्ज एवढी असते. टोटल चार्ज किती आहे कॉम्प्लेक्सवरती, 3+ आहे. आता NH3 हा न्यूट्रल लिगंड आहे, त्याच्यावरती चार्ज नसतो. जर समजा आपण कोबालचा एक्स मानला तर काय होणार, X+6 इंटू NH3चा ऑक्सिडेशन नंबर 0 आहे आणि इज काय करायचं +3. आता 6 × 0 0 होणार, म्हणजे X+0 म्हणजेच काय होईल X=3+. ह्या कॉम्प्लेक्समध्ये कोबाल्टचा ऑक्सिडेशन नंबर किती आहे, 3+ आहे. त्यानंतर व्हॅलन्स सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ CO3+. व्हॅलन्स सेल म्हणजे काय, शेवटच्या कक्षेतलं. म्हणजे आता मी परत डिटेल सांगत बसत नाही की आर्गॉनपर्यंत 18 होतात, इथं पाहिजे आपल्याला 27. म्हणजे कोबाल्टचा ॲटॉमिक नंबर आहे 27. बघा की 21 पण स्टार्ट केलं, स्कॅन्डियम, टिटॅनियम, व्हॅनेडियम, क्रोमियम, मॅंगनीज, आयर्न आणि कोबाल्ट. म्हणजे ॲटॉमिक नंबर किती आहे 27 आहे. आर्गॉनपर्यंत 18 झाले, 19वा आणि 20वा असणार फोरेसमध्ये. त्यानंतर 3D ऑर्बिटल 5 आहेत, ते पहिला सिंगल भरणार. त्यांची नाव कसं आहेत, DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 आणि DZ2.
हे पहिल्यांदा एक भरणार, म्हणजे 21वा 22वा 23वा 24वा 25वा हे सिंगल भरले. मग 26वा पेरिंग करणार आणि 27वा परत पेरिंग करणार. म्हणजे 5 पैकी 2 मध्ये पेअर असणार आणि 3 मध्ये सिंगल असणार आहे. ते झालं कोबाल्ट ॲटमचं कॉन्फिगरेशन. आपल्याला पाहिजे CO3+ आयनचं कॉन्फिगरेशन. मग ॲटमचा पॉझिटिव्ह आयन कसा तयार होतो, इलेक्ट्रॉन दिले की सरळ इलेक्ट्रॉन दिले की निगेटिव्ह चार्ज कमी होणार, प्रोटॉन्स तेवढेच राहणार, त्यामुळे पॉझिटिव्ह चार्ज तयार होतो त्याच्यावरती. मग जर कोबाल्टमध्ये 3 इलेक्ट्रॉन गेले तर बघा लक्षात येतं का, 27 ॲटॉमिक नंबर आहे, म्हणजे 27 प्रोटॉन आहेत, एका प्रोटॉनचा +1 चार्ज म्हणजे 27+ चार्जेस झाले. तेवढेच इलेक्ट्रॉन्स असतात, 27 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, त्याचे एक इलेक्ट्रॉनचा चार्ज -1 म्हणजे -27 झाले, टोटल 0 झाले. ह्यातून 3 इलेक्ट्रॉन निघून गेले तर प्रोटॉन 27 राहणार, म्हणजे +27 झालं. आणि 3 इलेक्ट्रॉन निघून गेल्यामुळं इलेक्ट्रॉन राहणार 24, त्याचा चार्ज झाला +24, -24, म्हणजे +27 -24 किती येणार, +3. त्यामुळं कोबाल्टनं जर 3 इलेक्ट्रॉन दिले, त्याला आपण ऑक्सिडेशन प्रोसेस म्हणतो, तर त्याचं रूपांतर कशामध्ये होतं, CO3+ आयनमध्ये होतं. आता हे इलेक्ट्रॉन जाणार कुठले, पहिला 4s मधले 2 जातात आणि 3D मधला जो पेरिंग मधला कुठला तरी एक जातो. म्हणजे आता हे जे इथे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दाखवलेलं आहे ते कोणतं आहे सांगा, CO3+ आहे. 4s मध्ये इलेक्ट्रॉन नाहीत आणि 24 होतात बघा कसे, हे 24 आहेत काय त्याच्यामध्ये, हे 6 आणि पहिले 18, म्हणजे काय झाले, 24 झाले. आता हा तयार झाल्यानंतर पुढे काय बघा, ॲज देअर आर 6 लिगंड्स, नंबर ऑफ व्हेकंट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन मस्ट बी 6. कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कसं तयार होतो, तर लिगंड्स इलेक्ट्रॉन पेअर्स देतात, प्रत्येक लिगंड एक इलेक्ट्रॉन पेअर देतो जर तो मोनोडेंटेट असेल तर. आणि ते इलेक्ट्रॉन पेअर घ्यायला त्या मेटल आयनमध्ये ऑर्बिटल रिकामी पाहिजेत. आता इथे जर आपण बघितलं तर फक्त 4च ऑर्बिटल रिकामी आहेत आणि लिगंडची संख्या 6 आहे, किंवा कोऑर्डिनेशनवर 6 आहे, ह्याचा अर्थ रिकामी ऑर्बिटल किती पाहिजेत, 6 पाहिजेत. आणि म्हणून काय होतं की हे जे सिंगल इलेक्ट्रॉन आहेत ते पेअर करतात, किंवा एकतर पेअर करतात आणि जागा ऑर्बिटल रिकामी करतात, किंवा 4p नंतर काय येणार आहे, 4d येणार आहे, पुढे 5 4d ऑर्बिटल्स आहेत ती थ्रू वापरली जातात. मग पुढली 4d वापरली जाणार का 3d वापरली जाणार, हे कशावरती ठरतं, तर तो लिगंड कसा आहे तो, आणि त्या ठिकाणी जर त्यांनी सांगितलं लो स्पिन आहे का हाय स्पिन आहे त्याच्यावरती. जर तो लो स्पिन असेल तर त्यांच्यामध्ये सिंगल इलेक्ट्रॉनची संख्या काय असते, कमी असते. मग सिंगल इलेक्ट्रॉनची संख्या कमी कधी होणार, पेरिंग झाल्यानंतर. त्या ठिकाणी त्यांनी उल्लेख केला आहे की कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन म्हणून. काय म्हटले बघा, कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन, हेन्स पेरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक्स प्लेस बिफोर हायब्रिडायशन. आणि मग काय केलं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आफ्टर पेरिंग वुड बी. ह्या ठिकाणी काय होणार बघा, 3D मधले शेवटच्या 2 जे सिंगल इलेक्ट्रॉन आहेत, तो एक दुसऱ्यात जाणार, एक तिसऱ्यात जाणार, आणि ती 2 रिकामी होणार. म्हणजे इथं जे कॉन्फिगरेशन दाखवलेलं आहे 5व्या स्टेपमध्ये, ते काय दाखवले बघा, 5 पैकी 3 मध्ये 3 पेअर आहेत, प्रत्येकात एक एक, आणि 2 काय झाली, रिकामी झाली. आणि आता रिकामी ऑर्बिटल किती झाली, 6 झाली. त्यामुळे आता काय होऊ शकतं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होऊ शकतं. आता पुढे काय होतं, ह्या ठिकाणी ओव्हरलॅपिंग होऊन आणि तो कॉम्पाऊंड फॉर्म होणे अगोदर हायब्रिडायशन होतं. तुम्हाला हायब्रिडायशन कन्सेप्ट माहीत आहे की जर एकाच मेटलची वेगळे ऑर्बिटल्स की ज्यांची ऊर्जा जरूर सारखी असते, ते काय होतात, मिक्स होतात, आणि तेवढीच नवीन तयार होतात की ज्यांची काय असते ऊर्जा आणि त्यांचा शेप काय असतो, सारखा असतो. आता कोणतं हायब्रिडायशन होईल, 6 उपलब्ध आहेत. कोणकोणते 6 आहेत, डी मधले 2 आहेत, 3D 2 आहेत, 4s 1 आहे, आणि 4p 3 आहेत. त्यामुळे हायब्रिडायशन कोणतं नाही लिहिले बघा, D2sp3, एकूण 6 झाली. आणि ते खाली त्यांनी काय दाखवलेलं, मग हे पिंक कलर दाखवले आहे की D2sp3, आणि 6 मिक्स झालेत किंवा 6 ऑर्बिटलने भाग घेतलेला आहे, म्हणजे 6च नवीन तयार होणार. तर यांना प्रत्येकाने म्हणायचं D2sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल म्हणायचं. आणि आता त्यानंतर सोपं आहे, मग 6 लिगंड्स येणार, प्रत्येक काय करणार, एक इलेक्ट्रॉन पेअर देणार, आणि 6 मध्ये 6 इलेक्ट्रॉन पेअर भरल्या जाणार. आणि हा इलेक्ट्रॉन पेअर म्हणजे काय, मेटल आयनमध्ये आणि लिगंडमध्ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तयार झाला, आणि हे CO3+ आयन आणि 6 एकत्र राहणार, आणि CONH3 आयन काय, हा कॉम्प्लेक्स काय होणार, तयार होणार. आणि शेवटी फक्त काय सांगायचं आहे की हा जो कॉम्प्लेक्स तयार झाला हा ह्या पॅरामॅग्नेटिक आहे, डायमॅग्नेटिक आहे. तर इथं बघा हे स्ट्रक्चर दाखवलेलं आहे, ॲक्च्युली स्ट्रक्चर नाही आहे, स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल असतं. म्हणजे CO ऑक्टाहेड्रॉनच्या सेंटरला CO3+ आयन असतो, आणि त्याला 6 कॉर्नर असतात, त्या 6 कॉर्नरला 6 लिगंड्स असतात. इथे फक्त दाखवले की CO सेंटरला त्याला 6 काय जोडलेत, इनिस्टर जोडलेत,
प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पेअर दिलेली आहे. आणि इथं जर आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये सिंगल इलेक्ट्रॉन नाही, आणि म्हणून ह्याला काय म्हणायचं, डायमॅग्नेटिक म्हणायचं. तर मला वाटतं एक तुमच्या लक्षात आलं असेल. आता थोडक्यात आपण थोडल्या कॉम्प्लेक्स बघू. आता बरेचसे आयडिया तुम्हाला क्लिअर झालेली आहे. ऑक्टाहेड्रलचं दुसरं एक्झाम्पल आहे कोणतं बघा, COF6 3- लो स्पिन. आता मी थोडक्यात सांगतो आपल्याला, जास्त वेळ घालू नको. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज 3+. कसं सांगा बघा, आता ह्या ठिकाणी फ्लोरीनवरती -49 तुम्हाला माहीत आहे. मग COची एक्स मानली तर x + 6 × -1 इज इक्वल टू -3, कारण टोटल चार्ज किती आहे, -3 आहे. ओके, सो x - 6 इज इक्वल टू -3. सो x इज इक्वल टू -3 + 6, so it is +3, and therefore oxidation state of cobalt is +3. सेकंड, व्हॅलन्स स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन CO3+. आता तेच आहेत, परत रिपीट करत नाही मी, आहे तेच आहे बघा, CO3+ आयनच आहे. त्यामुळे काय असणार आहेत, 4s मध्ये इलेक्ट्रॉन असणार आहेत आणि 3d मध्ये 6 असणार आहेत, 4 मध्ये सिंगल, एकामध्ये पेअर. थर्ड इज ॲज देअर आर 6 लिगंड्स, नंबर ऑफ व्हेकंट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन मस्ट बी 6. सेम त्या पद्धतीने आहे, फक्त त्या ठिकाणी लिगंड वेगळं आहे. ह्या ठिकाणी काय झालं बघा, इथं मला वाटते टाईप करत असताना चुकलेलं आहे. लो स्पिन म्हटले तिथं हाय स्पिन आहे, खाली इथं आले बघा, इथं जर लक्षात घ्या व्यवस्थित, तिथं नंतर तुम्ही नोट्समध्ये तर दुरुस्ती करा. चौथा काय बघा, कॉम्प्लेक्स इज हाय स्पिन, हेन्स पेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट टेक्स प्लेस बिफोर हायब्रिडेशन. हा बदल आहे बघा, आता ठिकाणी लक्षात येते बघा, की हाय स्पिन म्हटल्यानंतर त्या कॉम्प्लेक्समध्ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पाहिजे तर तो हाय स्पिन असतो. मग जर त्या ठिकाणी पेअरिंग झालं तर सिंगल इलेक्ट्रॉन राहणार नाहीत, आणि त्यामुळे काय होतं बघा, की 3D ऐवजी 4D ऑर्बिटर वापरलं जातं. कशासाठी, हायब्रिडेशनसाठी. फुटलं 4 कक्ष आहेत त्यातलंच वापरलं जातं, त्याला ND म्हणायचं. आणि आतलं वापरलं तर 4 असताना 3 मुलं वापरलं तर N-1 म्हणायचं. इथं काय म्हटलं बघा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रिमेन्स ॲज इट इज इन फ्री स्टेट. म्हणजे ह्या ठिकाणी काय होत नाही, पेअरिंग होत नाही, आहे तसे 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन राहतात. आणि मग पुढे काय म्हणतो का, आपल्याला आता हे तर पाहिजे काय, 6 ऑर्बिटर एम्प्टी ऑर्बिटर उपलब्ध पाहिजेत, म्हणजे ते पेअरिंग तर होत नाही. मग आहेत की तिथं फक्त एक 4s आहे आणि 3 4p आहेत, आणि मग काय केलं जातं, 4D ऑर्बिटर वापरले जातात. आता D मध्ये 5 असणार आहेत, पण ते आपल्याला पाहिजे किती, फक्त या ठिकाणी 2च पाहिजेत, कारण ऑलरेडी 4 आहेत, म्हणजे दाखवले बघा. आता हायब्रिडाईजसाठी कोणकोणते ऑर्बिटर वापरले जाणार, मग लिहिले बघा, ॲज 1 4s 3 4p अँड 2 4D ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर हायब्रिडेशन. टाईप ऑफ हायब्रिडेशन इज sp3d2. तसं वेळ टाईप तेच आहेत ऑर्बिटल, 2D आहेत, 3p आहेत आणि 1s आहे, पण तिथं कसं लिहिलं आहे, D2sp3, आणि तिथं काय लिहिलेलं आहे, sp3d2. म्हणजे तिथं आतल्या कक्षातले D वापरले आहेत, आणि त्या अशा पद्धतीने कॉम्प्लेक्स तयार होतात, त्यांना इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स म्हणतात, आतल्या कक्षातले. इथं 2D वापरले आहेत, पण कुठले वापरले आहेत, फुटले, म्हणजे NS जेवढ्या कक्ष आहेत त्यातली, त्या आपण ND ऑर्बिटल म्हणतो. 4 कक्षेत चौथ्यामधले D वापरले, आणि म्हणून D पुढे आलेलं आहे बघा, त्याला म्हणायचं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. म्हणजे हायब्रिडेशन कोणतं आहे, sp3d2. ह्या ठिकाणी सुद्धा काय करतील, एक 4s 3 4p आणि 2 4d हे हायब्रिडेशन भाग घेतील, आणि काय करतील मग 6 sp3d2 हायब्रिड ऑर्बिट तयार करतील. आणि एकदा हायब्रिड तयार झालं की आता काय होणार, मग ज्याला 6 लिगंड्स जवळ येतील कोणते, फ्लोरीनचे, प्रत्येक काय करणार, एक इलेक्ट्रॉन पेअर देणार, आणि 6 मध्ये ते ॲकॉमोडेट होणार आणि कॉम्प्लेक्स तयार होणार. इथं फरक काय आहे, फक्त COच्या वेळी जोडले 6 जोडले आहेत, पण तिथे येण्यास तिथे काय आहे, F आहे. आणि इथं तुम्हाला लक्षात आहे बघा, लो स्पिन आणि हाय स्पिनमुळे काय झालं ते, की आता जर आपण बघितलं, पेअरिंग न झाल्यामुळं 3D मध्ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आहेत, तिथे सिंगल इलेक्ट्रॉन नव्हते, आणि 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन आहेत, म्हणजे तो कंपाऊंड काय असतो, पॅरामॅग्नेटिक असतो, तो चुंबकीय क्षेत्रामध्ये करतो, अट्रॅक्ट होतो. तर शेवटी लिहिलेलं आहे, ॲज देअर आर 4 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स दी कॉम्प्लेक्स इज पॅरामॅग्नेटिक. तर आज आपण हे जे स्टेप्स आणि 2 एक्झाम्पल बघितली, तर त्या स्टेप्स आपल्या डायरेक्ट बघताना लक्षात येत नाहीत, पण किंवा फारसे त्याचं क्लिअर होत नाही, पण ही जी 2 एक्झाम्पल बघितली त्या स्टेपप्रमाणे जर एक्सप्लेन केलेलं आहे, तर त्या स्टेपही लक्षात येतात. आणि तुम्हाला क्वेश्चन कसा विचारतील, तर अशाच पद्धतीने एक्सप्लेन दी फॉर्मेशन ऑफ CON3 3+ आयन, लो स्पिन म्हणून सांगतील, किंवा काय असेल त्याच्यावर उल्लेख करतील. ठीक आहे, या ठिकाणी आपण थांबूया. धन्यवाद.